تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام درود و سلام محمد والے محمد کے لیے۔ ناظرین السلام علیکم، میرا نام ہے فراز احمد اور آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ ناظرین آج میں آپ سے بات کروں گا ایک ایسے واقعہ کے بارے میں کہ جس واقعہ نے بہت سے لوگوں کی زندگی بدلی ہے۔ وہ واقعہ عالم برزخ کا واقعہ ہے۔ برزخ کہتے ہیں جہاں مرنے کے بعد روحیں چلی جاتی ہیں۔ ناظرین واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک عالم دین تھے کہ جو قبرستان میں جا کر فاتحہ خوانی کر رہے تھے۔ فاتحہ خوانی کرنے کے بعد جب وہ دعا کر کے پلٹتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اب ان کے سامنے قبریں نہیں، ان کے پیچھے سبز باغ ہیں، محلات ہیں۔ وہ پریشان ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میں کہاں گیا ہوں۔ اس واقعے کو سنے گا لاسٹ تک، کیونکہ اس واقعے کے اندر بہت ساری ہمیں تعلیمات ہیں اپنی آخرت سنوارنے کے لیے جو کافی ہے۔ ناظرین ایک بہت بڑے مرجع ہیں عالم دین جن کا نام ہے مرزا حسین نوری۔ یہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، یہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے۔ ناظرین ایک دفعہ ہوتا ہی ہے کہ مرزا حسین نوری صاحب قبرستان میں جا کر وادی السلام کے کچھ پڑھائی کر رہے تھے، فاتحہ خوانی کر رہے تھے قبر پر جا کر، کہ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک جنازہ آ رہا ہے، اور جو جنازہ ہے وہ کچھ لوگ لے کر آ رہے ہیں۔ مرزا حسین نوری نے دل میں خیال کیا کیوں نہ اگر میں قبرستان میں آیا ہوں کیوں نہ میں اس کا نماز جنازہ ادا کروں۔ دل میں نیت کی، عالم دین تھے، آپ نے نماز جنازہ ادا کیا۔ لحد میں اترنے تک آپ اس کو دیکھتے رہے۔ جب لحد میں اتار دیا، قبر بند کر دی دعا کر کے، مرزا حسین نوری صاحب جب پیچھے پلٹتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اب ان کے پیچھے قبرستان نہیں تھا، سبزہ ہی سبزہ تھا، محلات ہی محلات تھے۔ مرزا حسین نوری نے اپنے آپ کو ایک دفعہ جھٹکا کہ میں قبرستان میں آیا تھا، یہ میں نے پیچھے مڑا ہوں تو یہ کیا ماحول ہے میرے سامنے۔ مرزا حسین نوری بڑے پریشان تھے، لیکن مرزا حسین نوری آگے چلے تو دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا خوبصورت محل ہے کہ اس میں سے ایک بندہ باہر آتا ہے۔ اس نے ایک بہت ہی عمدہ لباس پہن رکھا ہے، اور عمدہ لباس کے ساتھ ساتھ وہ چہرے پر نور ہے اور وہ باہر آیا ہے، بہت ہی اعلیٰ، اور چہرے پر اس کے نور تھا جو اتنے خوبصورت محل سے وہ باہر آیا تھا۔ مرزا حسین نوری اسے روک کر پوچھتے ہیں بھائی مجھے ایک بات بتاؤ، میں قبرستان میں آیا تھا لیکن اب میں یہاں ہوں۔ اس نے کہا سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرا نماز جنازہ پڑھا۔ اس واقعے سے ایک بات تو طے ہو گئی کہ مرحومین کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا نماز جنازہ پڑھ کون رہا ہے۔ پھر مرزا حسین نوری صاحب نے کہا میں نے تمہارا نماز جنازہ پڑھا ہے، تم ہو کون؟ میرا نام فلاں ابن فلاں ہے۔ مرزا حسین نوری کا وہ شخص شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں 1 گھنٹے پہلے یمن میں مرا تھا۔ مرزا حسین نوری اپنے آپ کو جھٹک کر کہتے ہیں اگر آپ یمن میں مرے ہیں، میں تو نجف کا رہنے والا ہوں، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کے نماز جنازہ میں شریک تھا؟ مرزا حسین نوری کو وہ شک کہتا ہے آپ نے ابھی تو میرا نماز جنازہ پڑھا، آپ نے ابھی تو میرا نماز جنازہ پڑھا۔ مرزا حسین نوری کا اچھا؟ اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا، وہ تم تھے۔ کہا آپ تو زندہ ہیں۔ مرزا حسین نوری نے کہا آپ تو ابھی زندہ ہیں۔ وہ کہنے لگا میں تو زندہ ہوں لیکن میں یہ حیرت کر رہا ہوں کہ آپ یہاں کدھر آ گئے، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ یہ تو مرحومین کی جگہ ہے، یہ عالم برزخ کا وادی السلام رحمت والا حصہ ہے، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ مرزا حسین نوری خاموش ہو گئے۔ عالم دین ہے اور دیکھیں قبرستان سے کہاں تک آ گئے، وادی السلام تک، جہاں روحیں عالم برزخ کا رحمت والا حصہ ہے، وہاں تک آ گئے۔ مرزا حسین نوری پوچھتے ہیں تم یمن میں 1 گھنٹہ پہلے دفن ہوئے تو تم یہاں کیسے لائے گئے؟ یہی یہاں پر رک کر میں ایک بات کرنا چاہوں گا۔ یمن میں 1 گھنٹے پہلے مرا ہوا شخص یمن میں وادی السلام میں آ رہا ہے، نجف اشرف میں دفن ہوا۔ کہا مجھے کچھ یہاں فرشتے لے کر آئے۔ اس نے کہا کیا وہ لوگ نہیں تھے؟ اس نے کہا وہ لوگ نہیں، وہ فرشتے ملائکہ ناخال تھے۔ مرزا حسین نوری صاحب کہنے لگے کون سے؟ وہ کہنے لگا ملائکہ ناخال۔ اللہ نے ان فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جب کوئی بندہ کہیں بھی دفن ہو، یہاں میں ایک حدیث پڑھنا چاہوں گا کہ
आले रसूल इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो हमारा चाहने वाला दुनिया से हमारे इश्क में जाता है, हम उसको वहाँ से अपने यहाँ बुला लेते हैं, हम अपने यहाँ बुला लेते हैं। इसी तरीके से मलाइका नखाल थी, मैं यमन में 1 घंटे पहले मारा था। ये फरिश्तों की एक जमात अल्लाह की थी जो मेरी जिस्म को उठाकर जिसरे खाकी को वादुस सलाम में लेकर आए और आपने मेरा नमाज जनाजा पढ़ा और फिर मैं यहाँ दफन हुआ। कहने लगे अच्छा तो अब तुम यहाँ कैसे हो? कहा कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आशिक रसूल आशिक अहले बैत मोहब्बत से सरचार है और बहुत खुश हूँ मेरी आलम बरज़ख के मैं रहमत के आलम वाले हिस्से में हूँ कि जहाँ नेक रूहें होती हैं। कहा अच्छा। मिर्ज़ा हुसैन नूरी पीछे मुड़ते हैं कि देखते हैं कि अपने वालिद साहब उनके जो मर चुके हैं वो पीछे, जो मर चुके हैं वो उनके पीछे खड़े हैं। बाप को देखा बेटे ने तो आंखों में आंसू आगे कहा बाबा आप यहाँ? कहा बेटा हमें पता चला कि तुम्हारा बेटा मिर्ज़ा हुसैन यहाँ आया है, तो मैंने अल्लाह से वक्त लिया मुलाकात के लिए कि मैं अपने बेटे को देखना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। मिर्ज़ा हुसैन नूरी साहब ने अपने बाप को देखते ही आंखों में आंसू आगे कहा बाबा आपके बगैर कितना मुश्किल है दुनिया में जीना, आप इस दर्द को समझ नहीं सकते, लेकिन आप माशाल्लाह यहाँ बड़ी खूबसूरत हालत में हैं। पीछे देखा तो वो उन्हें ले गए अपने अजदाद के पास कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। तमाम मुर्सा ने देखा कि अपने वारिस को। तो एक बात तो यहाँ से तय है कि मरने के बाद हम अपने उन मरहुमीन से लाजमी मिलेंगे अगर नेक हैं। हम अपने मरने के बाद उन नेक लोगों से ज़रूर मिलेंगे जो हमारे अबाव अजदाद, हमें मिलवाया जाएगा। कहा बाबा आपको कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? कहा कि मुझे फरिश्तों ने खबर दी थी, मुझे पता चला था कि तुम्हारा बेटा आया हुआ है, तो मैंने अल्लाह से इजाज़त मांगी। कहा बेटा आओ कुछ खाओ मेरे साथ। बड़े अरसे बाद आए, बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई है। सुफरा बिछाया गया। आपने कहा बेटा तुम जो दिल में तमन्ना करोगे यहाँ तुम्हें मिल जाएगा। कहा बाबा अभी नहीं, मेरे घर में बच्चे भूखे होंगे, मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। बाबा मैं आपके पास रुक नहीं सकता, लिहाजा बाबा मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। बाप ने कहा बेटा ठीक है, लेकिन मिर्ज़ा हुसैन नूरी के वालिद ने कहा कि बेटा अपना दामन फैला। अरबियों का लिबास चूँकि बहुत ज़्यादा खुला होता है उलमाए दीन का, उन्होंने अपना दामन फैलाया तो उन्होंने गंदम के दाने उनके दामन में डाले। मिर्ज़ा हुसैन नूरी कहते हैं जैसे ही वो गंदम के दाने मेरी झोली मेरे दामन में मैंने देखे, मुझे झटका लगा और अब जो मेरी आंखें खुली तो सामने सारा कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान था, वादियुस सलाम था। लेकिन मैंने जहन में सोचा कि मैं कहाँ चला गया था, लेकिन जब मैंने अपने दामन में गंदम के दाने देखे तो मुझे एहसास हुआ हाँ मैं उस जहान में गया था कि जहाँ रूहें जाती हैं। मैंने अपने बाबा से मुलाकात की थी। नाज़रीन इस वाक़े से हमें क्या मिलता है कि जो ज़िंदगी में अल्लाह अल्लाह रसूल रसूल और जो अहले बैत से मोहब्बत का दम भरता है, मरने के बाद उसकी डेड बॉडी को मलाइका नखाल के ज़रिए उस तक पहुंचाया जाता है जिनको वो मानता है। हजूर का मानने वाला हजूर के पास जाएगा और जहाँ मरने के बाद रूहें जाती हैं उस आलम को कहा जाता है, उस आलम का नाम ही वादियुस सलाम रखा है कि जहाँ नेक रूहें जाती हैं वो बड़ा रहमत वाला हिस्सा है। तो एक बात यहाँ तय है कि मेरे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि हमारा चाहने वाले को हम मौत के बाद उसके जिस्से खाकी को वहाँ बुला लेते हैं जहाँ हम हैं और उसकी रूह हमारे पास रहती है। नाज़रीन याद रखें कि ये अमल ज़िंदगी में लाजमी करें, मरहूमीन से नाता ना तोड़ें, मरने के बाद उनके लिए पढ़ाइयाँ करें, जुमेरातों को जाकर सारी रात उनके लिए जागे, उनको इसाले सवाब करें, लोगों को कहें कि मैं करता हूँ, तुम भी अपने मरहूमीन के लिए मुझे उनके नाम बताओ ताकि मैं तुम्हारा अपना सवाब अपने पढ़ाई के साथ साथ तुम्हारे मरहूमीन को भी पढ़ाई पहुँचा सकूँ। मरहूमीन के लिए सबसे ज़्यादा पढ़ाई करने का सवाब जुमेरात के दिन आते हैं। नमाज हदिया वालिदैन, नमाज मगफिरत वालिदैन, कितनी चीज़ें हैं जो आप उनके लिए पढ़कर उनको इसाले सवाब कर सकते हैं, सदका दे सकते हैं। नाज़रीन ये है आज की वीडियो और पैगाम कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसका जिस्से खाकी मलाइका नखाल उठाकर वहाँ दफन कर देते हैं जो जिससे मोहब्बत करता है।
انشاءاللہ ملتے ہیں ناظرین اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔